Also teachers, academicians, faculty members, research scholars, students, and other participants interested in this topic. The session will be for an hour, followed by a half-an-hour question and answer session. To avoid interruption during the session, please make sure to mute yourself. I request you all to mute yourselves right away. A gentle reminder that any disruption of the webinar will cause your removal. Also, kindly use the chat box to post your questions while the session is on, and as said earlier, it will be answered individually at the end of the webinar during the question and answer session. To save time, I will be putting your individual questions to a resource person who will answer them. Also note that e-certificates will be provided upon feedback submission. Feedback forms will be sent to you by mail. On receiving your feedback, within a period of 10 days time, we will be issuing the certificates. I now invite our beloved principal, Dr. Raghunathan K.R., to welcome the gathering. Over to you, sir. So good evening to one and all. So resource person of today's webinar, Sri Jacob Santosh, practitioner, former DGM Finance, CMRL, and member of NCPRI. Sri Ajimon AR, manager, Srinarayana Law College, Putota. Srimadi Surya KS, faculty and coordinator of the program. Ms. Tanya Tom and Mr. Siddharth, student coordinators, students, teachers, and non-teaching staff of Srinarayana Law College, Putota, and all other participants of the program. Today, we are organizing the 6th webinar on legal topics which are directly associated with the legal profession the students are going to practice. Most of the participants are well aware about the importance of Right to Information Act 2005. Right to Information Act is one of the golden legislation ever passed by the Parliament of India. Before 2005, it was impossible to get a copy of any government documents unless we have to pay a huge amount of money as bribery. Now, after the introduction of the Right to Information Act, information has been bestowed upon us as our right, and anyone denying us our legal right would have to face legal consequences. So, on that note, I would like to welcome our resource person, Sri Jacob Santosh, on behalf of the college and all the participants of the webinar. I also extend a warm welcome to the manager, teachers, students, non-teaching staff, and all the participants of this webinar. I request all the participants to listen carefully and to clarify your doubts. And I hope that this seminar will benefit your career in law. Once again, I welcome all. Thank you. Thank you, sir. I now invite our eminent resource person for the day to kindly proceed with the session. Over to you, sir. Thank you, Tanya. Good afternoon to you all. And my gratitude to the principal, sir, Raghunathan sir, to give me this opportunity to present my session as for the RTA regarding RTA and the practical information which I have share with the participants. Hope this will beneficiate with your future career, and it will be a memorable session for everybody. Hope we can start now. Now, എൻ്റെ പേര് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ജേക്കബ് സന്തോഷ്. ഞാനൊരു
ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണറാണ്. ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണറിന്റെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ RTI ഫീൽഡിൽ കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ കുറേയധികം വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സെഷനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ ആക്ട് എല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ സെക്ഷനും അതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആക്ടിന്റെ ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ പോലെ എന്താണ് ഈ വിവരാവകാശ നിയമം, അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന്റെ, പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിയമമാണ് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട്. ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്നറിഞ്ഞാലാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രധാനമായും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ രാജഭരണമായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ കൾച്ചറിലേക്ക് മാറി. ആ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ കൾച്ചറിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചു, 74ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഭാരതത്തിൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംവിധാനം അത്രേ കണ്ട് സുതാര്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇന്റർനാഷണൽ 2019 സ്റ്റഡി പ്രകാരം അവർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് 180 രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇന്ത്യ 80ാം സ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെക്കാളും മുകളിൽ സൗദി അറേബ്യ അല്ലെങ്കിൽ ടുണീഷ്യ പോലുള്ള കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻസിയിൽ വളരെയധികം മുന്നിലാണ്. അതെല്ലാം 60ാം സ്ഥാനം കൈയാളുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയോ നമുക്കൊരു തകരാറുണ്ട്. ആ തകരാറ് ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി? അതായത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംവിധാനം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സ്വാഭാവികമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, രാജഭരണം, ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ കൾച്ചർ, അതിൽ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് വന്നു. ഈ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും രാജ്യത്ത് നിലവിൽ പാസ്സാക്കി വന്നിരുന്ന നിയമങ്ങൾ, ആ നിയമങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അതിന്റെ അമെന്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രാജഭരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പല നിയമങ്ങൾ, ഉദാഹരണം പിന്തുടർച്ചാവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല നിയമങ്ങളും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പല വിഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തുടർച്ച സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ സീക്രസി, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ വരാത്ത വിധത്തിൽ അവര് ഒരു സീക്രസി ആക്ട് 1923 പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള സീക്രസി ആക്ട് ആണ് ഒഫീഷ്യൽ സീക്രസി ആക്ട്. ആ ആക്ടിന്റെ ബലത്തെ തുടർന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെങ്കിലും 2005 വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനം തുടരുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെയും ആവശ്യമാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അവിടെയാണ്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രകാരം ഉള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പാസ്സായത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു നിയമവും വരില്ല. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 19 പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കി വരേണ്ടത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? ഇപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റുഡൻസും നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പം ലോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ക്രിമിനൽ ലോവറായിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ലീഗൽ ഓഫീസർ, ഏത് ഫീൽഡിൽ വന്നാലും നമുക്കൊരു എഡ്ജ് വേണം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഈ LLB പാസ്സായ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് വന്ന് എല്ലാവർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈക്വൽ, അതായത് ഓൺ യുവർ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിർത്തിയേക്കുക.
ഇനി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു എഡ്ജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു ശക്തി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനത്തെ ചില ടിപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു 2005 ഈ രാജ്യത്ത് ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് വളരെയധികം സംഘർഷം ഈ നിയമം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യത്ത് നടക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് ആ ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു നിയമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് കിസാൻ ശക്തി സംഘടൻ എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന 1994 രാജസ്ഥാനിൽ അവിടുത്തെ സാധാരണ, അതായത് ഏറ്റവും താഴെ കിടന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പോലുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകള് സംഘടിച്ച് അവരുടെ മസ്റ്റർ റോൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു തർക്കം അവരുടെ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ വരുമാനം കിട്ടാതെ വന്ന് അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുകയും ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഫലമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം രാജസ്ഥാനിൽ സംഭവിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്നാണ് അരുണ റോയ് പോലുള്ള എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള IAS-കാര് അവരൊരു ജോലി നിന്നും പുറത്തു വന്ന് ഈ ഒരു രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയും NCPRI, ഇപ്പൊ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നാഷണൽ ക്യാമ്പയിൻ ഫോർ പീപ്പിൾസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള സംഘടന 1996 ഈ ഒരു സംഘടന ഏറ്റെടുക്കുകയും അതില് വലിയ രീതിയിൽ അതിന് രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ചർച്ചയാവുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് 2002 വരികയും അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്നാൽ വളരെയധികം പവർഫുള്ളുമായിട്ടുള്ള നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരികയും 2005 ജൂൺ 15 ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരികയായിരുന്നു. അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ നിയമം ഉണ്ടായതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ആക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് to ensure transparency of information which are vital for the functioning of a government. അതായത് കറപ്ഷൻ ഫ്രീ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് മെഷീനറീസ്, ഗവൺമെന്റ് സംവിധാനം മുഴുവൻ ഗവർണർ, അതായത് ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുത്തുകയായിരുന്നു ഈ ആക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഉദ്ദേശം നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കുറെ അധികം റോളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, നിങ്ങളെല്ലാം ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിങ്ങളൊരു എഡ്ജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം മുന്നേറാൻ കഴിയും. 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാനത് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായ ചെറിയ 1-2 ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാം. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് 2005 വന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ഇത് കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ജനങ്ങൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം, അതിന് NCPRI പോലുള്ള സംഘടനകൾ വളരെയധികം ഊർജം ഇതിൽ ചെലവഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പം ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് വളരെ യാദൃച്ഛികമായിരുന്നു. അതായത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്റെ ഒരു ആൻസിസ്റ്ററിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഗവൺമെന്റ് അക്വിസിഷൻ നടന്നപ്പം ആ അക്വിസിഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് പുറമ്പോക്കെന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കുകയും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം അവരെടുത്ത ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം പുറമ്പോക്കായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പട്ടയം ഉണ്ടാവുകയും ആ പട്ടയത്തിന് കരം ആ സർക്കാർ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഞങ്ങൾ പൊസഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പൊസഷൻ അവിടെ വേറെ കുറച്ച് ആളുകൾ എൻക്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ പൊസഷൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ വന്ന സർവേയറും അവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രകാരം
അവർക്ക് അവിടെ ഈസ്റ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് പോലെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര നാൾ ജോലി താമസിച്ചിരുന്നാണ്, അവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തിന് ഞാൻ പൈസ വാങ്ങിച്ചത്, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിൽ അവർ അങ്ങനെ ഒരു മാസമൊക്കെ എഴുതി പോവുമായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത് ഈ അക്വിസിഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അവർ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്നൊന്നും 2000-ലാണ് സംഭവം. അന്ന് വിവരാവകാശ നിയമമൊന്നും നിലവിലില്ല. അപ്പം അപേക്ഷ അവിടെ കൊടുത്തു, അതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി. ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ഇതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നത് 2010 ആണ്. ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ലാൻഡിന്റെ പൊസഷൻ അവരുടെ കൈവശമില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഓണർഷിപ്പ് പ്രൂവ്ഡ് ആണ്, ഡോക്യുമെന്ററി ഇത് ഇപ്പോഴും പട്ടയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കോമ്പൻസേഷൻ അർഹതയുണ്ട്. അത് പ്രകാരം റീസർവേ നടത്തി അവർക്ക് പൈസ അവാർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും വന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 കൊല്ലം മുമ്പ് നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നിസാര തുകയ്ക്ക് അവർ തരാമായിരുന്ന ഒരു അവാർഡ് 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അപ്രിസിയേഷൻ വരികയും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ അവർ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉടലെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതായത് ഈ ആ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സർവേ തമ്മിലുള്ള ആ വിഷയത്തിന്റെ ഇതിനകത്ത് അവർക്കത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ക്രൂശിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയും അവര് പിന്നെ ആ കേസ് അവർ വീണ്ടും സർക്കാർ വീണ്ടും അതിനകത്ത് അപ്പീൽ പോവുകയും അപ്പീലിലും വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി ഡിസിഷൻ നമുക്ക് ഫേവറായിട്ട് വരികയും അപ്പോഴും അവര് ഒരു നോട്ട് എഴുതി ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടികൾ സർക്കാർ നഷ്ടം വരും, അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ നോട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും അവര് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ പോവുകയും ആ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പുതിയതായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ പറയുന്നത് ഈ പട്ടയം ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് 1973 ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തെങ്കിലും ഇത് ഈ കക്ഷിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടിട്ട് അത് നടന്നില്ല. ആ നോട്ടീസ് കോടതി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വക്കീലാണ്. അദ്ദേഹം വരെ വളരെയധികം അപ്സെറ്റ് ആയി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനൊരു നോട്ടീസ് ഉള്ള വിവരം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് ഉള്ള വിവരം. അപ്പോഴാണ് വിവരാവകാശ നിയമം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് വന്നിരുന്നത്. അങ്ങനെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം തഹസിൽദാർക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തു. അപേക്ഷ പ്രകാരം എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി അവർ തന്നത് സെക്ഷൻ 8(2) പ്രകാരമുള്ള ഒരു നോട്ടീസിന്റെ പുറകുവശത്ത് നടത്തി മടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് ഒരു അവകാശം ഒപ്പിട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു രേഖയാണ് കണ്ടത്. പക്ഷെ അവർക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി. ആ നോട്ടീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും പഴയ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് അവർ വെച്ചെങ്കിലും ഈ വിവരാവകാശ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയ പേപ്പറിനകത്ത് ഈ പോയിന്റ് പെൻ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ആ നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അതായത് ജെൽ പെൻ അന്ന് 1973 നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ച് കോടതിയിൽ പോയി ചലഞ്ച് ചെയ്തു. ഈ ഡോക്യുമെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർ ആ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കളക്ടർക്ക് പിൻവലിച്ചു പോരേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പോരേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഈ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രഗിൾ വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റ് സീസ് ചെയ്ത് അവസാനം പോലീസ് അത് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയി. ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഇപ്പോഴും അത് CJI കോടതിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം ഉണ്ടായിപ്പോൾ വളരെയധികം ഈ നിയമം പ്രകാരം പല ഇൻഫർമേഷൻസും അവർ ഡിലേ ചെയ്യുകയുണ്ടായും. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് അപ്പീലും ഫസ്റ്റ് അപ്പീലും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ നിയമപ്രകാരം എനിക്ക് കുറെ പഠനം നടത്താൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ച വിവരം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരികയും അങ്ങനെ ഞാൻ മറ്റുള്ള മേഖലകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറുതായ ഒരു പഠനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു RTI കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു 30 ദിവസത്തിനകം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള മറുപടി കിട്ടി, അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിന് വളരെയധികം സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. ഒരു ദിവസം ഒരു പത്രവാർത്ത കണ്ടു, കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ എന്താ പറയാ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വാട്ടർ മെട്രോ എന്നുള്ളൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ മെട്രോ എന്ന പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഡൽഹിയിലെ അശോക ഹോട്ടലിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ആ പത്രവാർത്ത വെച്ച് അവർക്കൊരു കത്ത് കൊടുത്തു, അവർക്ക് RTI ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. ഈ പറഞ്ഞ മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു മിനിറ്റ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, അതൊരു ഇൻഫോർമൽ മീറ്റിംഗിൽ, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാനും ഒരു ഉംട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി, പിന്നെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഒരു മീറ്റിംഗിനകത്ത് നടത്തിയ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ചാറ്റിൽ വന്ന തീരുമാനമാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു തീരുമാനം. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിന്റെ പുറത്തൊരു ആർട്ടിഐ കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് തരാൻ പറഞ്ഞു. നോട്ട് ഫയൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നോട്ട് ഫയൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവര് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് എല്ലാം നടന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രോബോണോ ബേസിസ്, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഫീസ് ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ട, അവർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും. അതുകൊണ്ട് പുതിയ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പൈസ ചെലവൊന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു നക്ഷല്. ബാക്കിത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കോൺട്രാക്ടിന്റെ, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഈ പ്രൊബോണോ ബേസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പർച്ചേസ് മാനുവൽ ഉണ്ട്. പർച്ചേസ് മാനുവൽ പ്രകാരം ഒരു ഈവൻ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കണം. ആ നടപടിക്രമങ്ങൾ അതിനകത്ത് പാലിച്ചതായിട്ട് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ അത് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനിൽ ഓൺലൈൻ ആർക്കാണെങ്കിലും അപേക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് കൊടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ആ ഒരു പ്രൊസീഡിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു കൃത്യമായ ഈ പർച്ചേസ് മാനുവൽ കംപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം. അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റി, ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ വളരെയധികം ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കൂടുതൽ വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ, എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഡിസ്കഷനിലേക്ക് അതിൽ വരും. അപ്പം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. അതായത് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും. അങ്ങനെ അവിടേക്ക് ഒരു ആർട്ടിഐ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്തരം സൊസൈറ്റികൾ ധാരാളം ഉണ്ട്, അവരൊന്ന് റിട്ടേൺ സമയത്ത് ഫയൽ ചെയ്ത ഈ സ്ഥാപനവും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും അതിന്റെ പുറത്തൊരു ആർട്ടിഐ കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമപ്രകാരം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നടപടി സംബന്ധിച്ച ഫയലും ആ ഫയൽ സംബന്ധിച്ച അതിന്റെ രേഖകളും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവര് വീണ്ടും ആ സ്ഥാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണും. ഏതായാലും ഒരു 10 കൊല്ലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവര് തരികയും ആ ഇൻഫർമേഷൻ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന എന്താ പറയാ ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ഗെയിം, ഇപ്പൊ പല ഫോറിൻ ഫണ്ട് റിസീവ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം ഈ ചാരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അവര് ഇതുപോലുള്ള ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൊടുക്കേണ്ട എംപ്ലോയീസിനുള്ള ESI PF ബെനിഫിറ്റ്സ്, പിന്നെ NBFC ആക്ട് വയലേഷൻസ്, പിന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇത്തരം കറക്ഷൻസ് ഇതേ തുടർന്ന് സ്ഥാപനത്തിന് വളരെയധികം കറക്ഷൻസ് വരുത്തേണ്ടി വരികയും അവർ ഇപ്പൊ റെഗുലേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായി. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിന്റെ, അതായത് ഇതെല്ലാം സോഷ്യലും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാഖ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ശാഖയിലേക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടാക്സേഷൻ, ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടാക്സേഷൻ ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് എന്താ പറയുക ഒരു റെയ്ഡ് നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർച്ച് നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സീഷർ, എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു അസസ്മെന്റ് അടിച്ചങ്ങോട്ട് കിട്ടും. ഈ അസസ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഹ്യൂജ്, ഇയാളുടെ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ വിറ്റാലും അടക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള വലിയ തുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ഈ നടത്തിയ സെർച്ചും സീഷറും എല്ലാം കൃത്യമായ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണോ എന്ന് ആരും സാധാരണ അന്വേഷിക്കാറില്ല. കാരണം അതിന് അവരുടെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ GST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് ആണെങ്കിലും, അവർക്ക് അതിന് സെർച്ച് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹയർ അപ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് അത് കൊടുത്ത് ഇന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആൾക്കാർ, ഇത്ര സമയത്തിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനവർക്കിടായിട്ടുള്ള പല ഫോംസ് ഉണ്ട്. ആ ഫോംസ് എല്ലാം സമയാസമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം സമയത്ത് ഫയൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സെർച്ച് എല്ലാം വോയിഡ് ആക്കി ഇഷ്യൂ ആയി. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിവരാവകാശം പ്രകാരം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് കാണാറില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു നോട്ടീസ് വരികയാണ്. ആ നോട്ടീസിന് നമ്മളൊരു മറുപടി കൊടുക്കും. ആ നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഓർഡർ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ നോട്ടീസ് അവിടെ ലഭിച്ചതും ആ നോട്ടീസിനെ തുടർന്ന് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നോട്ട് ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഫയൽ എല്ലാം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കറക്ഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈനിലും നമുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഡ് സ്കോപ്പാണ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ മുന്നിലേക്ക്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മളത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുക. കാരണം പലപ്പോഴും ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അപേക്ഷ എവിടെ കൊടുക്കണം, ആ കൊടുക്കണ ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരാതിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആംഗിളിൽ, അതായത് സെക്ഷൻ 8(1) സെക്ഷൻ 8(1) സെക്ഷൻ 9 എല്ലാം പറയുന്ന കുറെ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. അപ്പൊ ആ എക്സ്ക്ലൂഷൻസിലൊന്നും വരാതെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും അവർ വിവരം തന്നേ മതിയാവും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി, നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഭർത്താവ് ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല. ഇവർക്ക് ഈ ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് അറിയുമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവര് ആ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു വിവരാവകാശ അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്, സോ ആളുടെ ശമ്പളം എത്രയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ആ സെക്ഷൻ 8 ഇൻവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയും, ഇത് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, വിത്തൗട്ട് ഹിസ് കൺകറൻസ് വി കനോട്ട് പാർട്ട് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും. മറ്റേ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചോദിക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ, ആ പെർട്ടിക്കുലർ മന്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസത്തെ അക്വിറ്റൻസ് രജിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സകല ആളുകളെ കിട്ടും. അതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ PF ഓഫീസിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെയാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആയുധമുണ്ട്. ഈ ആയുധം കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയും അത് വേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്ന വേറൊരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്ത, അതായത് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇത് ഒരു നടപടിയും ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. അത് ഒരു റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനായാലും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം. പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സാർ. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാനുള്ളൂ, കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട ഒരു കാര്യം തോന്നുന്നില്ല. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ആക്ട് ടു എംപവർ ദ സിറ്റിസൺ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ പീപ്പിൾ ഹും ആർ ഗവർണഡ്, ആ ഗവർണഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഹു ആർ ഗവർണിങ്, ആ ഗവർണിങ് പേഴ്സൺ എപ്പോഴും ഇവരുടെ സെർവൻസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് പേയിങ് പേഴ്സൺ ബോധ്യം വരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പ്രൊമോട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, ടു കണ്ടെയ്ൻ കറപ്ഷൻ, ടു എൻഹാൻസ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം, അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്, ആ ലഭിക്കേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കണം. ഇൻഫർമേഷൻ മീൻസ് എനി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എനി ഫോം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റെക്കോർഡ്സ്, ഡോക്യുമെന്റ്സ്, മെമ്മോസ്, ഇമെയിൽസ്
opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts. That means മെറ്റീരിയൽ ഫോമിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ആ വിവരാവകാശ ഓഫീസർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇനി അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 2J. അതിൽ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ മീൻസ് the right of accessibility under this act which is held by or under the control of any public authority and include the right to inspection of work, documents and records. പലപ്പോഴും വിവരാവകാശ ഓഫീസർ ഇപ്പൊ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പലപ്പോഴും ഫയല് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഒരു ഫയൽ നമ്പർ 674 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 674 എയും ബിയും ആക്കി ആവശ്യമില്ലാത്ത പേപ്പറല്ല 674 ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ ബിയിൽ വേണ്ട ആർക്ക് മാറ്റേണ്ട പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം റെക്കോർഡ്സ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷ ആദ്യം കൊടുക്കുകയും ആ ഇൻസ്പെക്ഷനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുന്ന പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ പേപ്പറുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു RTI ആപ്പത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പോരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻ 2J പ്രകാരം ആ ഒരു സെക്ഷൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ടേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയൽ പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട്സും എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി എടുക്കുന്നതും പോരാ. ഇൻസ്പെക്ഷനും ഉള്ള ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ഫീ ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ 10 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഫീസ് വരുന്നത്. പിന്നെ what is public authority? Public authority means any authority or body or institution of self-government establishment or constituted by under any constitution. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഓഫീസ് മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള സകല സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരും. അതുപോലെ തന്നെ any other law by parliament or state legislature. പല കോർപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇതെല്ലാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമപ്രകാരം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം ഈ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരും. പിന്നെ അതുപോലെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്. സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പല സ്കൂളുകള് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം എയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടാവും, ഗവൺമെന്റ് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസും ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്. ഇത്രയുമാണ് ഇത് സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻസും, അതായത് സൊസൈറ്റികൾ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റുകൾ, അവരെല്ലാം റിട്ടേൺ ഹോസ്പിറ്റൽസ് റിട്ടേൺസ് അവര് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് അവരുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ റിട്ടേൺ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. പിന്നെ എക്സെംഷൻസ്, ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഏതെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവര് ഇൻഫർമേഷൻ തരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള മാർഗം നോക്കും. അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തോ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ വിച്ച് വുഡ് പ്രിജുഡിക്കലി അഫക്ട് ദ സോവർണിറ്റി ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യമഖണ്ഡതയും തകർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി മാറ്റേഴ്സ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുകയില്ല. അതേപോലെ ഒരു information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or disclosure which may constitute contempt of court. കോടതി ലക്ഷ്യം ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതുപോലെ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ പുറക്കരുത് എന്നുള്ള ഉത്തരവുള്ള സാധനം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ വിച്ച് വുഡ് കോസ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് പ്രിവിലേജ്, പാർലമെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പാർലമെന്റിന്റെ ലെജിസ്ലേച്ചറിന്റെ പ്രിവിലേജ് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുകയില്ല. പിന്നെ അതിനും വളരെയധികം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കൊമേഴ്സ്യൽ കോൺഫിഡൻസ്. പലപ്പോഴും ഇവര് ഡിലേ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ കോൺഫിഡൻസ്
അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കോൺട്രാക്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് കൊമേഴ്സ്യൽ കോൺഫിഡൻസ് മാറ്റർ ആണ്. അത് തരാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന പലരും ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് ഏതെല്ലാമാണ് ലൂപ്പുകൾ എന്നുള്ളത് അവരും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ്ഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഫ്രം ഫോറിൻ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണോ. ഒരു ഉദാഹരണം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവത്തില് ഒരു എന്താണ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, അവർക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി റെഗുലേഷൻ നിയമപ്രകാരം എന്താ പറയാ വിദേശ ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ FCRA വെബ്സൈറ്റില് ഈ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സെക്ഷൻ 4 അതാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ 4 സൊമോട്ടോ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് മിക്കവാറും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെല്ലാം ഇപ്പം അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പബ്ലിക് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ബോധർ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ ഇങ്ങനെ FCRAയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ 2000 കോടി രൂപ ആവറേജ് ഒരു വർഷം ഇവിടെ ഈ ഫോറിൻ മണി ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കേസ് ഒരു 4-5 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കിടെ ഇവര് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഡിസ്പാരിറ്റീസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് അവരെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇടുന്നവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ പൊതുസമൂഹം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആരും അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളൊരു RTI കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ, ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ നടപടിയാണ് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു 10,000-40,000 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് എല്ലാം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ഉള്ള മാൻ പവർ ഇല്ല. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിത് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇൻഫർമേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് കുറിച്ച് പരിശോധിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടപടി എടുത്തോന്ന് വെച്ചപ്പം അവരോട് ഇപ്പൊ കിട്ടിയ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നടപടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അസാധാരണ ഗസറ്റ് പ്രകാരം ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫോറിൻ ഫണ്ട് വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രൈമ ഫേസി കേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 1 കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള സ്ഥാപനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് CBI എൻക്വയറിക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. അതിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കൽ പോലീസാണ് എൻക്വയറി എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്ത ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇൻക്ലോഷർ അതാണ് ഈ അടുത്ത ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇൻഫർമേഷൻ the disclosure would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given to the confidence of law enforcement security purpose. അപ്പൊ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിനൈ ചെയ്യേണ്ടായത്. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ അപ്പീൽ പോയി സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ നമ്മളെ കേട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയും ആ ഇൻഫർമേഷൻ തരികയുണ്ടായി. അപ്പം തുടർന്ന് ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിവരാവകാശ പ്രകാരം നമുക്കൊരു വിവരം ലഭിക്കുന്നതിനുപരി ആ വിവരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും വളരെയധികം സാധ്യത ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാബിനറ്റ് റെക്കോർഡ്സ്, ഡെലിബറേഷൻസ് ഓഫ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, സെക്രട്ടറീസ് ആൻഡ് അതർ ഓഫീസേഴ്സ് അതെല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് കിട്ടില്ല. പിന്നെ provided that the decisions of council of ministers, reasons thereof and the materials on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken and the matters is complete or over. അത് ഡിസിഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് ചെയ്യും, ഓർ അതർവൈസ് അത് ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇതെല്ലാം ഈ പവർ പോയിന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വായിച്ച് പോയി സമയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവാണ്. പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രസി ആക്ട് നിലവിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും
അത് പ്രകാരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് if it is in the larger public interest, that information should be part എന്ന വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ 4, അതായത് സുമോട്ടോ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ ഈച്ച് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി. അത് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അത് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇപ്പം ഇത് കംപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെക്ഷൻ 8.1 അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. സെക്ഷൻ 8.2 പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എസെൻഷ്യൽസ് അണ്ടർ ദി ഒഫീഷ്യൽ സീക്രസി ആക്ട്. പിന്നെ ടൈം പീരിയഡ് ആരാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം. അതായത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആള് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം, അയാളുടെ പേഴ്സണൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വേണം അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ. 10 രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീ. അത് 50 രൂപ വരെ പോവാം എന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു പരാമർശം നടത്തുന്നുണ്ടായി. അപ്പം 50 രൂപ വരെ പോവാമെങ്കിലും മിക്കവാറും സ്ഥാപനങ്ങള് 10 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോടതികൾ മാത്രം 50 രൂപയാണ് ഫീസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ BPL ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല. ഈ ഒരു അപേക്ഷാ ഫീസ് ആദ്യത്തെ ഈ അപേക്ഷയിൽ കൊടുക്കുന്ന 10 രൂപ മാത്രമേ ഇതിനകത്തൊരു ഫീസായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ ആണെങ്കിലും അതിനൊന്നും ഫീസ് ബാധകമല്ല. അപ്പം അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്തത്. നമ്മളൊരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ എന്ന് വെച്ചിട്ട് സെക്ഷൻ 6 ആണ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിലെ അപേക്ഷ നൽകുന്ന സെക്ഷൻ. ആ സെക്ഷൻ 6 പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുത്താലും അത് അപേക്ഷയായി അതിന്റെ കൂടെ 10 രൂപയുടെ കോപ്പി സ്റ്റാമ്പാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധാരണ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കോർപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം അവരുടെ റൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ആ റൂൾസ് പ്രകാരം അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും മിക്കവാറും പോസ്റ്റൽ ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൗണ്ടറിൽ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് അവരുടെ ആ റൂൾസ് നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തു. ആ ഇൻഫർമേഷൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. 30 days ആണ് നോർമൽ പീരിയഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 30 days ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പീലിലേക്ക് പോകും. ഈ 30 days ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഒപ്പം തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ 48 മണിക്കൂറാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസേൺസ് ദ ലൈഫ് ഓർ ലിബർട്ടി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി സപ്ലൈഡ് വിത്തിൻ 48 hours. അതായത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിനും സ്വത്തിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഒരു ക്രൈം നടന്നു, FIR ഇടാൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നടപടി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, അല്ല അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ 48 മണിക്കൂറിനകം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പീലിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇനി ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ, അതായത് ഇപ്പൊ കളക്ടറേറ്റ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കൗണ്ടറിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കൺസേൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മറുപടി വരിക. അപ്പൊ ആ മറുപടി ലഭിക്കാനായിട്ട് 35 ദിവസം വരെ അവർക്കൊരു കുഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു, അത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടത് അപേക്ഷയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റി അത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് വിത്തിൻ 5 days ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ആ കത്ത് കൊടുത്ത വിവരം അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കാനാണ് ആ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 30 ദിവസമാണ് സമയം. 48 മണിക്കൂർ ജീവൻ സ്വത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുള്ള ഓഫീസറാണെങ്കിൽ 35 ദിവസം. അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, വെള്ള പേപ്പറിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ ഫീസ് ഉണ്ടാവണം, ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം, പേഴ്സണൽ കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഈ അപേക്ഷ എല്ലാം കൊടുത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്ന 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടുന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷണർക്ക്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളതാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനിലേക്ക് കംപ്ലൈന്റ് പോകാം സെക്ഷൻ 18 പ്രകാരം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ അതോറിറ്റിക്ക് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യാം.
ഈ അപ്പീൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് 45 ദിവസം വരെ സമയമെടുക്കാം. സാധാരണ രീതിയിൽ 30 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ നടപടിയിൽ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 90 ദിവസത്തിനകം സെക്കൻഡ് അപ്പീലിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ഈ അപ്പീലുകൾക്കൊന്നും ഫീസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പം അപ്പീല് ഫയൽ ചെയ്യുക, കംപ്ലൈന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു 10 ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും, വേറൊരു ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു 5 ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷെ അപേക്ഷ കൊടുത്തത് ഒറ്റ അപേക്ഷയിലാണെങ്കിൽ ഈ 10 ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതായിട്ടും മറ്റ് 5 അതേ ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റു ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപേക്ഷയുടെ കോപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 5 ദിവസത്തിനകം മറ്റേ കൺസേൺഡ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകാനായിട്ട് ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇനി ഒരു ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്, അദ്ദേഹം എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ആൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറെ കണ്ട് ഈ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ പറയാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിവരം വേണം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് തയ്യാറാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സൈൻ വാങ്ങിച്ച് ആ അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാനും കൂടെ ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം. ഈ അപേക്ഷ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് പോയിന്റ്സ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇതാണ് വളരെ ഏറ്റവും വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ ഈ അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വേണം അപേക്ഷ കൊടുക്കാനുള്ളത്. പോയിന്റ്സ് ടു വേരിയസ് സ്പെസിഫിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ്. നമ്മള് എന്താണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്, ഇന്ന സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഓരോ എന്താ പറയാ ഹോർലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി നമ്മൾ ഐറ്റം എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ 2F2 എല്ലാം നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ വേണം തയ്യാറാക്കാൻ. ഡോണ്ട് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡോണ്ട് ഡിമാൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഓഫീസിൽ എത്ര അഴിമതിക്കാരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അത്തരം എക്സ്പ്ലനേഷൻസിനൊന്നും മറുപടി നൽകുവാനായിട്ട് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ഓഫീസിൽ എല്ലാവരും സമയത്ത് വരാറുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡോണ്ട് മേക്ക് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൗണ്ട് ലൈക്ക് എ ലെറ്റർ ഓഫ് കംപ്ലൈന്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു എന്താണ് FCRA സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കുറെ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഒരു ലെറ്റർ വിവരാശപ്രകാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെറ്റർ നിലനിൽക്കില്ല. അപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ കംപ്ലൈന്റ് നമുക്ക് വേറൊരു മാർഗത്തിൽ കൂടി റൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കംപ്ലൈന്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതാണ് ആ FCRA കേസിനകത്ത് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കംപ്ലൈന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ സ്ട്രെയിറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈന്റ് നിൽക്കില്ല. പിന്നെ അവോയ്ഡ് വെയ്ഗ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് റിക്വസ്റ്റസ് such as what is the status of my complaint. അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഞാനൊരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു, അതിന് പകരം സോ ആൻഡ് സോ ഡേറ്റില് ഇന്ന ആൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന കംപ്ലൈന്റ് ഇന്നതാണ്, താങ്കളുടെ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയല് അത് സംബന്ധിച്ച ഫയലിന്റെ നമ്പറും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും അല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പെസിഫിക് ആയി. അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ 3 ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് നോട്ട് ഫയല്. ഈ നോട്ട് ഫയൽ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും അവരുടെ മാനുവൽ പ്രകാരം അവർക്കൊരു ഓഫീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നോട്ട് ഫയൽ പ്രധാനമാണ്. അതേപോലെ ഡോക്യുമെന്റ് ഫയല്, പിന്നെ അവർ മൂവ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡിലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ ഫയല് അതനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫയൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോട്ട് ഫയൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഫയൽ ഇതിന്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന ദിവസം അപേക്ഷ ലഭിച്ചു, ഇന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് അത് പോയി, ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇന്ന ഒരു കമന്റ് വന്നു, ആ കമന്റിന്റെ പുറത്ത് ഹയർ അപ്സൈൻ നടപടി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കുറെ അധികം അതിന്റെ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിന്റെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും. അതിന്റെ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഇനി പലപ്പോഴും ഈ നോട്ട് ഫയൽ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മൂവ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഈ ഫയൽ എവിടേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ, ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ
what are the further action has been taken? ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഓരോ മാത്രമാണ്. Right Information Act was made to achieve social justice, transparency, accountability, accountable government, but this act has not achieved its full objective due to some impediments created due to the systematic failure. അറിയാം, ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിൽ വലിയൊരു അമെൻമെന്റ് വന്നു. അത് പ്രകാരം എന്താ പറയാ, കമ്മീഷണറുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റും അവരുടെ എന്താണ് ടേംസും എല്ലാം സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു അതിന്റെ മാറ്റം വരികയുണ്ടായി. അപ്പം അവരുടെ പുറത്തൊരു കൺട്രോൾ വരികയും അതിന് പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫലം, അതായത് എന്താണെന്ന് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം വിഭാഗ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോവുകയും ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നത്. തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഫാർ അഹെഡ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് താഴേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കാനും. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ്. ഈ നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഈ NCPR ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ അനുഭവത്തിൽ ഇത് വളരെയധികം ഇപ്പോഴും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ ഈ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കാൻ, അതായത് അവരുടെ ജീവൻ സ്വത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ വിസിൽ ബ്ലോവർ അത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. It is well recognized that the right to information is necessary but not sufficient to improve the governance. A lot more needs to be done to assure the accountability in governance, including protection of whistleblowers. പലപ്പോഴും whistleblowers നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെല്ലാം വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏർപ്പെടുന്ന പബ്ലിക് എന്താണ് ഇത്തരം സോഷ്യൽ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ജീവന് അപകടത്തിലാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അപ്പൊ അതിന് NCPRI പോലുള്ള സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റീസെല്ലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള വിവരം കളക്ട് ചെയ്ത് അത് കേരളത്തിലുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇത്തരം സംഘടനകളിൽ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലും ഇതേപോലുള്ള സംഘടനകൾ ധാരാളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ അത് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അത് കൂടുതലും ഇത് വരിക. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭസ്മാസുരന് വരം കിട്ടിയ പോലെ എല്ലാം ചാരമാക്കുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പോവാതെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിലാണ് പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും വ്യക്തിക്കും ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ എനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. ഇതിന്റെ FAQ ഫാക്കൽറ്റി എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ പ്രസന്റേഷന് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു കേസ് ലോയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. Okay, sir. Please carry on. ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിലേ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ, അതായത് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഡൽഹി പോലീസ് ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഝാ നൽകുകയുണ്ടായി. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിലേ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പറയുന്നത് ശ്രീ രാജ്കുമാർ ഝാ ഫയൽഡ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റഡ് 11/6/2015 under Right Information Act before the Central Public Information Officer, Southeast District, so and so. 26 points, 26 പോയിന്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അപേക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു അപേക്ഷ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിനേ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഇയാൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തത്. അതിന് ആഫ്റ്റർ ദ ഹിയറിംഗ് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവ്, ദ കമ്മീഷൻ after hearing the submissions of both the parties and pursuing the records agrees with the appellant that the RTA application cannot be rejected only on the grounds that it is lengthy as proviso to the rule 3 of the RTA rule 2012 states that no application shall be rejected
only on the ground that it contains more than 500 words. ഈ റൂൾസിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 500 വേർഡ്സിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊള്ളണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. In view of this, the Commission directed the respondent to provide correct, complete and point-wise information as per the available records to the appellant within a period of 4 weeks. അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിനൈ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു കത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ബോധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മളത് അപേക്ഷ കമ്മീഷണർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മീഷണറിൽ നിന്നും നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവും നമുക്ക് ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോകേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും. ഇതാണ് അഭിപ്രായമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സർ കേൾക്കാമോ? പറഞ്ഞു. സർ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ അടുത്തുനിന്ന്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഭാ ശരത്ത് ചോദിച്ചതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദി എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട്? സർ അതൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. യെസ്, ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട്. എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം. അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. അവിടെ ഒരു ഡിസ്കിലൊരു പണ്ട് ഡിസ്ക് ആയിരുന്നപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഫ്ലോപ്പി ഫോം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മെറ്റീരിയൽ ഫോം പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സാമ്പിൾസ് സീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ഫോമിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയുക. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ലാസ്റ്റ് കേസിലായി പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ബട്ട് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരം നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അപേക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ സർ. സർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെഹസാദ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, വൈ ഈസ് ആൻ RTI ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഫണ്ട് റിജക്റ്റഡ്? ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഫണ്ട് റിജക്റ്റഡ്, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമല്ല. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഫണ്ടാണ്, അത് ഏത് സമയത്തെയാണ്, ഏത് പ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ്, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിജക്ഷൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Okay, if Shehzad is here, can you just ask your question? Can you make it a bit clear? Sir, namukku move on. Okay, continue. അതെ, PM KS എന്ന് പറഞ്ഞ PM ഫണ്ടിലേക്ക് അതിന്റെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പോയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് PMന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അത് ഡിനൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് ചോദ്യം മനസ്സിലായി. PM KS എന്നുള്ള അതൊരു ട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൽഹി ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, മറ്റേ സൊസൈറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റുകൾ അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് അവര് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവര് ഡിനൈ ചെയ്തത്. അതേസമയം ആ PM KS ഇന്നലെ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. PM KSലേക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്, അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സുകാര് ഒരു 58 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് RTI കൊടുത്തു. ഈ PM KSലേക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിച്ചു. കാരണം അത് പബ്ലിക് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമായതുകൊണ്ടിട്ട് അവരുടെ RTIയുടെ പ്രിവ്യൂ വന്നു. മറ്റേത് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്ന ട്രസ്റ്റ് പോലെയുള്ള സാധാരണ ഒരു ട്രസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സൊസൈറ്റികളൊക്കെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ട്രസ്റ്റ് നിയമപ്രകാരം ഡൽഹിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഈ PM KS. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. Thank you, sir. Sir, അടുത്ത question, Bindu JK. Hello. Okay. Hello. Yes, please ask your question.
സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ്. ഓക്കെ സാറേ, PMKY അതാണെങ്കിൽ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ അവർ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ? അതിന്റെ അല്ല, അത് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഈ PMKERSല് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലെ സെക്രട്ടറി ഒരു മെമ്പറാണ്. പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനകത്ത് അവരുടെ വിക്കിപീഡിയയിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ PMKERSലെ കെയേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു രൂപീകൃതമായതല്ല. അവിടെ ഒരു നിയമപ്രകാരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ആ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ രജിസ്ട്രാറിന്റെ കീഴിലാണ്. രജിസ്ട്രാർക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവർ ഡൽഹി ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കൺസേൺഡ് രജിസ്ട്രാർക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ PMKERS വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആനുവൽ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺസിന്റെ എല്ലാം പകർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഫീസ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്. പക്ഷെ PMKER ഒരു എന്താണ് ട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടിട്ടും ആ ട്രസ്റ്റ് നേരിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവർ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എനിക്കും ഇതേപോലെ ഞാനൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കും വന്ന മറുപടി ഇതാണ്. ഇപ്പോഴും അതിൽ ക്ലാരിറ്റി, അതായത് PMന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഈ PMKERലേക്ക് ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ തരാലോ, ബാക്കിയുള്ളതിനല്ലേ തരാൻ പറ്റാത്തത്? അതെ, PMന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ്. PMന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറുപടി തരണം. അല്ല, ഈ ഒരു കേസിൽ അതങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ്. സുപ്രീം കോടതി കേസ് ഉണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഇന്നലെ വന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്താ പറയാ, ഈ PMKERSന്റെ ഫണ്ട് മറ്റേ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. മറ്റേത് ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും MCയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് GSTയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു PMKERSലേക്ക് സംഭാവന നൽകുമെന്ന്. അപ്പൊ ഒരു there's a chance that people under the impression that it is under the government they will donate. ബട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന മറുപടികൾ. അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തൊരു ഡിസിഷൻ ഒന്നായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. Clear ആണെങ്കിൽ can we move on with the next question? Yes. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ ബിന്ദു മാം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. What is the remedy available to an aggrieved person who didn't get compensation imposed by the information officer against an authority for the non-disclosure of information under RTI Act? Under RTI Act, there is no compensation allowed for the applicant. Only that thing is that as per the Act, the rupees 250 rupees per day fine. That fine can be ordered, and that should be remitted by the public information officer to the exchequer, not to the applicant. I don't know whether it is awarded to the applicant for such compensation. There is no provision for that. Okay, sir. Sir, next question, Sandeep Sanil. Sir, can you explain the fiduciary relationship under RTI Act? Okay. Fiduciary relationship എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വ്യക്തി ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തതാണ്. ആ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള അയാളുടെ ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ പാർട്ടി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആളുടെ കൺകറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒരു പേഷ്യന്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള അയാളുടെ കേസ് ചാർട്ട്, അത് ആ ഡോക്ടറും ആ പേഷ്യന്റും തമ്മിലുള്ള ഫിഡ്യൂഷ്യറി റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ആ കൺസേൺഡ് ആളുടെ കൺകറൻസോടുകൂടി മാത്രമേ അത് പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ അതിൽ നിൽക്കുന്നത്. Okay, sir.
സർ, പ്രജിത് സർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസ് ടു ഹൗ ടു ഓവർകം ദ ഡിനയൽ ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ബയസ് ഇൻ കമ്മീഷൻ. സർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാവോ സാറിന്റെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സന്റെ അടുത്ത്? നിലവില് ഹലോ സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? നിലവില് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായി RTA പ്രകാരം ചെയ്താലും പലപ്പോഴും PIO കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുക്കാറില്ല 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ. അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പീൽ പോയാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. കമ്മീഷനിൽ പോയാൽ തന്നെ കൃത്യമായൊരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് പറയുന്നുമില്ല. ഇപ്പം PIO 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നു, ഫസ്റ്റ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി 30 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നു, കമ്മീഷന് ഇത്ര ദിവസം എന്നുള്ളത് പറയാത്ത കാരണം ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ കിട്ടാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം. അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും കമ്മീഷണറായിട്ട് വരുന്നത് തന്നെ PIO ആയി ഇരുന്നവർ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമപരിരക്ഷ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യം ആണ്. അത് വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ സമകാലീനമായിട്ട് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രജീഷ് ചോദിച്ചത്. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ വളരെ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അരുണാറായിയുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് 60 ലക്ഷം ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒരു വർഷം ഈ രാജ്യത്ത് ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കമ്മീഷണർമാരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മിക്കവാറും പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് മുന്നേറിയിരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരിക്കും ഈ അപേക്ഷകളെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു റിസർച്ചിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയ ആ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും ഇയാൾക്ക് ഉത്തരവായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാവുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മാക്സിമം ഇത് മീഡിയ വഴി എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ സ്ഥാപനം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡിനേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടായിട്ട് പല ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നത് പൊതുസമൂഹം ഇവരുടെ ചെയ്തികൾ പുറത്തറിയുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ കറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുഭവം. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാക്സിമം മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊടുക്കുക. അതേപോലൊപ്പം തന്നെ ആ സ്ഥാപനം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഫാക്ട് സർക്കാരിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവർക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇവര് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടന്നു നിൽക്കുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ജനം തന്നെ ഇടപെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നാട്ടിലുള്ള. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ NGOകളെല്ലാം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമേ നിലവിൽ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഓക്കെ സർ. സർ, ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണുള്ളത്. Is there any provision for appeal in RTI? പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. സെക്ഷൻ 7 ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരേണ്ടത്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് മിസ്ഗൈഡിങ് ആണ്. ആ സെക്ഷന് പ്രകാരം അത് ഡിലേ ചെയ്തത് നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയുടെ അടുത്ത് പോകാം. ഫസ്റ്റ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി അത് ആക്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് അപ്പീല് അതേ തുടർന്ന് പെനാൽറ്റി സെക്ഷൻ 25 പെനാൽറ്റിയാണ്. ഏതാണ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി? എന്തോ ഓർഡറിൽ തന്നെ അത് പറയൂലേ ഏതാണ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി? അതെ. ഓർഡർ ഈ മറ്റേ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ നൽകുന്ന ഉത്തരവിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് 30 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷ ഫസ്റ്റ് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ആ ഓഫീസർ ആരാണ്, ആ ഓഫീസറിന്റെ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആരാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഓഫീസിൽ നിന്നും വേറെ ഓഫീസിലേക്ക് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താലും ഈ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആരാണ്, ആ ഓഫീസിന്റെ അഡ്രസ് എന്താണ്, എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നൽകാനായിട്ട്. സാർ, ഈയിടെ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ്. മറ്റേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണ കാര്യം അല്ല, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമല്ല, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണത് കമ്മീഷൻ പുതിയൊരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് അതോറിറ്റിയുടെ അഡ്രസ് നിർബന്ധം ഇല്ലാന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും നിയമപ്രകാരം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. പിന്നെ അത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഇതിന് കംപ്ലൈന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ലക്ഷക്കണക്കിന് കംപ്ലൈന്റുകൾ പെൻഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് അതും അവിടെ എടുത്തിടാനാണ് സാധ്യത. അപ്പൊ അത് ഇതുപോലെയുള്ള വേദികളിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിലുണ്ട്. സാർ, ഈ KMRL പോലെ സ്ഥാപനങ്ങളെ അത് 50-50 ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ എങ്ങോട്ട് പോകും? അത് 50-50 ആയതുകൊണ്ടിട്ട് സ്റ്റേറ്റിലും ഫയൽ ചെയ്യാം, സെൻട്രലിലും ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഫയൽ ചെയ്താലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഫയൽ ചെയ്താലും സെൻട്രലിൽ അധികം ആൾക്കാർ ഫയൽ ചെയ്യാറില്ല, സ്റ്റേറ്റ് ഫയൽ ചെയ്താൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണാറ്. ഈ സെൻട്രലിൽ സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൽഹി പോകണോ അതോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെൻട്രലില് ഹിയറിംഗ് സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സെൻട്രലില് സാധാരണ ഒരു അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും പോകണ്ട, നമ്മള് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് rti.gov.in എന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ കയറി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക്, പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക്, അതായത് ബാങ്കിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശാഖയിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിലും ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു 10 രൂപ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൃത്യമായി പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറിനെ കൈമറിഞ്ഞ് ആ കൺസേൺഡ് ബാങ്കിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നൽകാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് തന്നെ തകരാറിലാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇപ്പോഴും നേരിട്ട് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ സർ. സർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. സെറാൻഡിയ ചോദിച്ചതാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു യു, വാട്ട് ഇസ് എ മേജർ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് ദിസ് RTI ആക്ട്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പ്രജീഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരവുള്ളത്. അതായത് പലപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ ഡിനൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വളരെ വീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു അപേക്ഷ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നാളുകളോടെ പെൻഡിങ് കിടക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു മറുപടി വരുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കറക്ഷനിലേക്ക് വരാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് ആ ഒരു ആംഗിളിൽ കറക്ഷൻ വരണമെങ്കിൽ ഇനിയും നേരത്തെ രാജസ്ഥാനിലെ ആളുകൾ സമരം ചെയ്ത് കറക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു മുന്നേറ്റം ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ബാക്കി അതിന്റെ നിലവിലുള്ള സ്ട്രക്ചറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനിൽ തന്നെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സർ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും PIO കൊടുത്ത, അതായത് ഒരു അപേക്ഷ PIO ആയിട്ട് ഒരു അപേക്ഷയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകയും അവർ നിലവിലെ കമ്മീഷനിൽ കയറിയിട്ട് ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷ ഒന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ഇതും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണമാണ്. താങ്ക് യു സർ. സർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ദീപ്തി ദിയെ ആണ്. സർ, വുഡ് യു സജസ്റ്റ് ഫോർ എനി അമെൻഡ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദിസ് RTI ആക്ട്? എന്നിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്മീഷണർമാരുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് പകരം പഴയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ആ ഒരു കൺസേൺഡ് ഫീൽഡിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ നിലയിലേക്കുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്ട് വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വിൽ കൺക്ലൂഡ്. സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിൽ സാറിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ ഇമെയിൽ തരുമോ? അത് എന്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആ പ്രസന്റേഷനിലുണ്ട്. സാർ, ചാരിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഒക്കെ അത് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? ചോദിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. ശരി സാർ.
ചാരിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഫണ്ട് അതിലേക്കുള്ള വിവരാവകാശത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ? ചാരിറ്റിയിലേക്കുള്ള ഫണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരാവകാശം, ആ ചാരിറ്റി സ്ഥാപനത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് സ്റ്റാറ്റസിലാണെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക. അത് ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രസ്റ്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ കൺസേൺഡ് രജിസ്ട്രിങ് അതോറിറ്റിയിൽ അവർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിട്ടേണിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് വന്ന ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാവും. ഓക്കെ സാർ. ഓക്കെ. മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. നിലവിൽ സെക്കൻഡ് അപ്പീലും കംപ്ലൈന്റ് പെറ്റീഷനും പോയൊരു കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ മറ്റും പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലീഗൽ ഹെൽപ്പ് സാറിന്റെ അറിവിൽ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ലീഗൽ ഹെൽപ്പ് ഇപ്പൊ അവിടെ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, RT കേരള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അവരെത്രത്തോളം എനിക്കറിയില്ല. മറ്റുള്ള പിന്നെ കെൽസ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല. കെൽസ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സാധാരണ കേസ് പോലെ തന്നെ കെൽസ കൊടുക്കുന്നത്. Okay, sir. I think with this we'll conclude. Okay. Thank you for listening. Sir, thank you so much. Your session was very enlightening. Thank you. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. And now I call upon my teacher in charge, Surya KS, our coordinator, a very vibrant teacher who had worked really hard for this webinar to become successful. Over to you, ma'am. I call you to deliver the vote of thanks. Thank you, Tania. Good evening, everyone. We are now entering the valedictory session of our webinar on RTA. It was indeed a very valuable and learning experience for all of us on the topic. Personally, the presentation that helped me gain better understanding on the topic and dispelled some of my doubts on the topic also. And I'm sure all the participants would also have benefited from this session. Dear sir, we are indeed thankful to you for accepting our invitation and giving us this learned presentation on the topic. And we look forward to have more meaningful academic sessions with you, sir. And I extend a very heartfelt vote of thanks to our manager of Sri Narayana Group of Institutions, Sri Ajimon sir, for this great support. And our college principal, Professor Dr. Raghunathan sir, is the master brain. Mr. Mute, I free. Can you hear me, Tanya? Yes, I can hear you, ma'am. Can Dr. N. Krishna Kumar unmute yourself? Okay. Sorry for the interruption. Sorry, sir. Anyway, our college principal, Professor Dr. Raghunathan sir, is the master brain behind organizing this event. He had been the guiding light and the motivator for all of us. Sir, I place my sincere appreciation and gratitude for helping us successfully organize the event and leading us from the front. And we feel immeasurable gratification in thanking our Vice Principal, Srimati Sindhu ma'am, for providing support to us. And special gratitude to our IQSC coordinator, Srimati Priyanka ma'am, and IQSC technical team head, Sri Siddhartha Pisharadi, and student coordinator, Tania Tom, for the enormous cooperation in the event. And I'm sure, like me, all the faculty members and the students who attended the session might have a significant benefited from the session. Thank you all for making the event a great success. Thank you, sir. Special thanks to you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Dear participants, the link to the feedback form have been posted on the chat box. You can use it to fill the feedback form. Within 10 days' time, you will receive the certificate. If there is any queries, any clarifications,
kindly contact us on the numbers that were provided on the posters or the mail IDs from which it was sent. Is there any other doubt? A new link has been sent. Just now, a link has been sent. Try using it. If you're not able to submit your feedback form, we will be sending you to your mail by tonight. So you can fill it, and in 10 days' time, you'll receive your certificates. Thank you so much. Thank you, Tanya. മിസ് പോയിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ 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 അച്ഛൻ മിസ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കുന്നേ? അല്ല, പ്രിയങ്ക മിസ്, ഞാൻ പ്രഭയാണ്. മിസ്, നമ്മൾ ആ ലിങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നെയിം, ഫസ്റ്റ് നെയിം കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം പറയുമ്പോൾ നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ലിങ്കിൻ്റെ അകത്ത് അതാണ് ചോദിച്ചത്. നോട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ടാനിയ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ. ശരി മിസ്. ഇനി അത് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ആവണ്ട. നമുക്ക് എന്തായാലും വേറൊരു ലിങ്ക് മെയിലിൽ അയച്ചു. അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഡേറ്റ് എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഞാൻ എഴുതി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മൊബൈൽ നമ്പർ നോ പ്രോബ്ലം. പാർട്ടിസിപ്പന്റ് മതി മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ആശാ മിസ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചേ?
Hello, sir. Hello. സർ ലിങ്കിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. കോളം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും, അതാണ് സബ്മിഷൻ ആകാത്തത്. ലാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് ഇട്ടേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ വന്നാൽ സബ്മിറ്റ് ആവില്ല. ഓക്കെ സർ. Hello, sir.